एक अक्स व्यक्ति का अक्सर बनता फिल्मों के विच, खासकर पुरानियां जिहड़ियां हिंदी फिल्मां असीं देखते सी, जिहड़ियां VCR ते ला के जदों देखे जांदे सी, तां उस टाइम दे जिहड़े मतलब तुसीं कह सकदे हो विलन का रोल निभाउंदे सी, असीं उन्हां विलन नूं हकीकत च भी उसे भूमिका देखण लग जांदे। मतलब फिल्मी जगत च तां इह कहा जांदा कि इहदा मतलब उहदा रोल बहुत वधिया कि उहनूं लोक हकीकत च पछाणन लग जाण। पर मैं इसनूं जदों गुरप्रीत घुग्गी वाले सांचे च रख के देखदा तां गुरप्रीत घुग्गी होरी जदों स्क्रीन ते ने तो उस समय उस रोल नाल पूरे वफा निभा रहे होंदे ने, ते जो जीवन च ने तो जीवन जांच जिहड़ी इन्हां तों सीखण नूं मिलदी आ। इन्हां कोल जिहड़ा सभ्याचारक विरसे नूं जोड़न दी, अपनी बोली नाल, अपने धर्म नाल, अपने खित्ते नाल जोड़न दी जिहड़ी इन्हां कोल शब्द ने, उन्हां दा मैनूं हाणी अज पंजाब च कोई नहीं लभदा। सो उस नज़रिए तो गुरप्रीत घुग्गी मैं मंच ते सद रिहा कि जीवन जांच भी तुहां तों सीखण नूं मिलदी आ और फिल्म च निभाई गई अदाकारी भी सीखण नूं मिलदी आ। गुरप्रीत घुग्गी जी। बहुत शुक्रिया जनार्दन साहब। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ संसार की एक बहुत वड्डी इतिहासक जित साडे किसानी अंदोलन की जित ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि मैं बचपन तो एक गल सुनता आया सी अपने बजुर्गों कोलों, कहते 32 दंदां चों निकली गल कदे व्यर्थ ही नहीं जाती हुंदी, ते 32 जथेबंदियां चों निकली सी किवें व्यर्थ जांदी है। सो मैनू याद है जी, कुछ बड़े नाम नहीं लै सकता मैं, बड़े बड़े वड्डे कैबिनेट रैंक के बंदियां दा 2-3 का मैनू वाकिया याद, बड़ियां नाल डिस्कशनां रोज़ ही चलदियां सी, जिहड़े उत्थे तां कहंदे सी जिंदाबाद, पर बाद जो गल कहंदे भाजी लगे हाँ पर यह काम होना नहीं, लिखा लो कहंदे मेरे को। भाजी ये हो नहीं सकता। वड्डियां वड्डियां मीटिंगां दे विच भी मैं देखिया कई बार शादियां च मिल जाना, ग्रुप बन जाते, साइडां ते खड़े हो जाइदा, क्योंकि जी लिखा लो, ये गल हो नहीं सकती कदे। एक मोर्चे ते एक थां ते एक बंदा बड़े बड़े रैंक का अज समझो लीडर है, मेरे नाल बैठा, प्रशादा भी छक रहा और कह रहा भाजी एक गल कोरे कागज़ ते लिखा लो, ये गल होनी नहीं। मैं तो सारे कढ़िया क्यों कहते होनी नहीं। मैं किसी ने डिस्कशन की तो कहता जी तुसी कहंदे इन्हां बंदियां नूं जाणदे नहीं, इन्हां ने जो कह तैनूं तो पिछे नहीं हटना। मैं कहा आही लॉजिक है कि कोई होर भी लॉजिक है? कहते नहीं यही लॉजिक है कि तुसी इन्हां नूं जाणदे नहीं, इन्हां ने जो कहता इन्हां ने पिछे नहीं हटना। मैं क्या फिर जो यही लॉजिक है तो फेल है। कहना क्यों? मैं क्या मैं उस बंदे नूं भी जानना, ये अंदोलन करने वाले जिहदे पैरोकार ने ना बाबे नानक दे, ये पिछे भी नहीं हटते। सो अज बहुत वड्डी जित साडे हिस्से आई है, उहदियां पहलों मुबारकां दे नाल गल शुरू करते हैं और अगलियां मुबारकां सरदार अजायब सिंह औजला साहब नूं, क्योंकि ये भी बहुत वड्डा किसान है जिहड़ा कागज़ की जमीन के उत्ते कलम नाल सियाड़ कढ़दा है। क्योंकि ये किताबां दे विच कहानियां कवितावां नहीं लिखियां जांदियां, फसलां उगदियां ने और इन्हां नूं जदों जिहड़ी नस्ल चाहे उदों कट सकदे हैं। ਇਹਦਾ कोई समा नहीं होंदा कि हाड़ी वढ़ लो सौनी वढ़ लो। ये एक बारी ये फसल बीजी गई किताबों के विच 100 साल बाद 200 साल बाद जदों कोई नस्ल चाहेगी अपने हिस्से की फसल वढ़ लेगी, वो फिर पुंगर पेगी, फिर किताबों के विच उदां ही जीवित रहेगी, सुरजीत रहेगी हमेशा। किताब की एडी ताकत है, किताब की एडी शक्ति है, साहित्य की एडी शक्ति है। साहित्य नूं संधि छेद करके देख लो, साहित्य साहित्य जिहड़ा साडे हित विच है उही और हित ही नाल चलदा हमेशा। सो मैं जदों गल बेचारी बहुत सवेर की लगी है तो चाह नहीं थमिया जाता। शाबाश, बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस। सो मैं बेनती कर रहा कि ये जी किताब जी रिलीज़ की है ना, इन्हूं झाती मार के देखी सारी अगे पिछे, तो ये सरदार अजायब सिंह औजला होना ने किताब नहीं लिखी, ये कागज़ां दा अजायब घर बनाता है। बहुत बहुत अच्छे विचार उन्हें सरदार हरकेश सिंह सिद्धू साहब, असी पोलीटिकली भी पिछले कुछ समय इकट्ठिया ने काम किया सी, मैं इन्होंने भी जानना, मैनू भी जानते हैं। असी यही गल कर रहे थे कि उन्हें भैन जी हुणी मंच तो कह रहे थे कि ये पता नहीं तुसीं कोई शब्द बड़ा सुधरिया वरतिया सी, अच्छा जिहा कि उन्होंने लोगों का काम नहीं, पर असी आपस गल कर रहे थे उन्होंने लोगों का काम है जिन्हों का किरदार नहीं होंदा कोई। सो किरदार तो मैं नहीं कहता सारे बेकिरदारे लोग होंगे, पर किते ना किते किरदार नाल कॉम्प्रोमाइज़ करना पैंदा। सो मैनू
बड़ी सोहनी गल एक किसी ने मंच तो कही, सरदार बलकार सिंह सिद्धू साहब जो बोल रहे थे, बड़े प्यारे सज्जन ने, बहुत प्यार करते हैं, बड़ा मान आदर देंगे ने, इन्हें शिकस्त की गल की सी, तो उहदे विच भी जिहड़ी जित सी ना, उहदा मैनूं एहसास है। उस शिकस्त दे विच जिहड़ी जित सी, वो जित काहदी सी, कहते मैनूं उदों मीशा साहब दी लाइनां याद आउंदियां सी, सरदार सोहन सिंह मीशा दियां, कहंदा लहरां सानूं भी बुलाया सी इशारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, लहरां सानूं भी बुलाया सी इशारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, साथों मोह तोड़ होया ना किनारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆਪਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਦੀਪਕ ਜਨਾਰਥਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਭਈ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਆਦਮੀ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਪੇਜ ਬਣਦਾ 100-150 ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਪੇਜ ਬਣੇ ਨਾ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮਰਹੂਮ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਮੰਮੀ ਅਜੇ ਲੂਣ ਘੱਟ ਪਿਆ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵਾਈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, 10 ਸੁਲਝੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਧ ਨਾਰੀਸ਼, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਨਾਰੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਢੋਲ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਰਧ ਨਾਰੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਗੇ ਤੇ ਨੇ। ਧਮਾਲ ਪੈਂਦੀ ਡਗੇ ਦੇ, ਦੰਗ ਦਣਾਕਣ ਦੰਗ ਦਣਾਕਣ ਦਾ। ਲੁੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਤੀਲ ਨਾ, ਤਨ ਤਣਾ ਤਣ ਤਨ ਤਣਾ ਤਣ ਤਨ ਤਣਾ ਤਣ। ਤੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਗਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੀਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਢੋਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣ, ਜੋ ਸਮਰਪਣ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਨਨੋਟਿਸਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਪ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 20 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੱਲਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਾਸੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਥੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਗਾਸੋ ਇੱਧਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਾਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 5 ਆਨਾ ਵੀ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 2 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਆ ਫੜ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ AIR ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਪੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਗਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਲਾਏ, ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੱਡ ਗਾਰਡ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਚੇਨ ਕਵਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 9 ਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਮਾਨਣੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਥਾਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੋ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਗਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਕਹੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰ, ਸਾਜ਼ ਕਹੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰ, ਤਲਵਾਰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਲੋਥੜਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ 4। ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਚਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਓ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੂਮ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਪ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਲਾ, ਆ ਗਿਓ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤਰੌਜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੰਦਰੀ ਸੱਸ ਪੂਰੀ ਵੇਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਟੂਮ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਪ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਲਾ, ਆ ਗਿਓ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਕੱਲਾ ਸਿੱਲੇ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ, ਛੱਲਣ ਆ ਗਿਓ 12 ਤਾਲੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ।
ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਟੂਮ ਤਗਾਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੇਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਟੂਮ ਤਗਾਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਬੁੱਢੜੀਏ ਖਾਤੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ, ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਜੀਆ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਜੱਟ ਬਰੰਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕਾਕਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਲੜਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਡਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੂਰੇ ਵੇ ਕੋਈ ਨਾਸਾਂ ਫੇ ਦੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਭੋਏ ਕਰ ਬੈਠਾ ਗਹਿਣੇ, ਸਾਰੀ ਭੋਏ ਕਰ ਬੈਠਾ ਗਹਿਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ, ਬੁੜੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਕਹਿਣੇ, ਤੋਰ ਤਰੌਜਾ ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਹੁਣੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਢਹਾ ਕੇ, ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਤਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਖਵਾ ਦੂਗਾ, ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਭੈੜਾ ਵੇ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮੋਛੇ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਖੇਤ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਅਣ ਛਡਾਉਂਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ, ਵੱਜਦੇ ਵੇਖ ਘਸੁੰਨ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਚੜਾ ਲੈ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ ਇੱਥੋਂ, ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਚੜਾ ਲੈ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਥੋਂ, ਵੇ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਕਾਕੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਲ ਜਾਇਓ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕੂ ਦਾਣੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ, ਤੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਬੁੜੀਏ ਪੁੱਤ ਕਰਾੜਾ ਦਾ ਨਾਲ ਟੱਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਧਰੌਜਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਜੱਟ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ 9ਵੀਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਬਤ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਵਜੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਨਜਾਬਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਮਾਨੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲੋਹੂ ਛਾਣੀ ਦਾ, ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀਤਮ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਵੀ ਨਾਹੀ ਲਾਇਕ ਤੇਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਨਾਹੀ ਮੇਰੇ, ਪੀਓ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲਾ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਥਿਊਰਮਾਚਮੈਟਰੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ 9ਵੀਂ 'ਚ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜੇ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਗਈ, ਉਹ ਪਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ, ਬਸ ਡਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 33 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਰ ਸਕਾਲਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 33 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘੁੱਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਬੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਗਜ਼ੈਲਦਾਰਾ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨੌੜ ਝੱਲਣੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਕਨੌੜ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਕਨੌੜ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੁੱਡੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਈ ਨਵਦੀਪ ਹੁਣੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਫਿਲਮ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਈ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਆ ਪੁਆਧੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਕਦੇ ਪੁਆਧੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੁਆਧੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਗੋਭੀ का पकौड़े ब्याह मजा आ गया, हम बकरे का मीट किसी और का भागा में लिख देंगे। ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਲਵਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਆਬੀਆ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੁਆਬੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਣੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੁਣੀਦੇ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਨ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵੈੜੇ ਹੀ ਸੁਣੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦੇ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਉਪ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਸਰਾਇਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ। ਵੇ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ, ਵੇ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ, ਮੇਡਾ ਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਵੇ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਿੜ ਕੋਠੜਾ ਵੇ ਮਾਹੀ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਤਨੂਰ ਭਲਾ, ਤੰਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤਨੂਰ ਭਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ तेरे साथी नस दे दूर भला, वे चन्न किथां गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीलां दे बात। सो ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬੰਦਾ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਵੇਕਲਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੰਦਰ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ, ਜੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਲਚੀਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿੰਦਰ ਦੀਆਂ 51 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ 51 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਾ।
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਲਡੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਖਾਧੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਡੀਓ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਔਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਏ ਸਾਂਭ ਕੁੰਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਰ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਗਰਮਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ। ਮਨੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਹੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੌਣੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਆਈ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਸਕੇਐਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਕਿਨਾਰਾ ਛੂਹ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਕਿਨਾਰਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ 2 ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਛੂਹ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ VIP ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਕ ਲਓ ਬਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਸਬੱਬੀ ਆ। ਉਹ ਟਰੰਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਜੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਜੀ। बहुत बहुत मेहरबानी जी। अजय औजला भाजी ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਨਾਰਥਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਗੀਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗੀਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਹਦ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਜਣ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਬੀ ਸੱਜਣ ਹੈ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਸਰਜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੋ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਦਾਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਫੜਨੇ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਦੀਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਆਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਕਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਲਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੋਟਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਜਵਾਬ ਉਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ, ਬੈਣਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਛਾਪ ਲੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨੀ ਔਜਲਾ, ਅੱਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ 70% ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੀ ਭਾਅ ਉਦੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਰ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਹਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੋਈ 17-18 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਉਪਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਪੱਗ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲਊ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 10-15 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੁਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡਾਈ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਜਿਆ ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂ ਖੜਾ ਹੱਥ ਬਣੀ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਬਰ ਠਾਈ ਵੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਫਲਾਣ ਢਿਮਕਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਜੂਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੋ, ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਗਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਕ ਦਮਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮਲਕੀਤ ਰਾਉਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕਿੱਟਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਨੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਬਈ, ਆਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੌਗਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਭਾਗੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਲੜਾਈ ਐਂ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਹ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਜਦੋਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਕਫੀਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਤੀ, ਕਿਤਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਸ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਕੰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਧੀ, ਉਹਦੀ ਦੋਹਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪੋਤਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਪੜੂਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਅੱਜ ਮਨੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੰਗ ਏਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਨੂੰਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗਿਫਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਰਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਪਟਰਾਉਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜੋ ਰਫੂਜਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਕੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਚੱਕ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਿਤਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਟਣਾ ਬਾਜ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣਾ ਬਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਡਭਾਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ
ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਣਨਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨ ਪਲ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਭਾਜੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਸਮਾਗਮ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਸਮਾਗਮ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਣ ਨਿਬੜਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੌਣੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਬਣ ਨਿਬੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਕ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੋ ਉਸ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਕ ਸਿਰਫ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ। ਪਤੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਆਨਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਸਰਹੱਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਔਜਲਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਮਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਮਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਨਾ ਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਰ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ? ਤਾਂ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਮਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੇਖਕ ਰੱਬ ਨੇ ਔਜਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਖਾਮਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਚੋਂਦਾ ਘੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਂਦਾ ਘੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਝ ਅਸੀਂ ਚੋਂਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਚੋਂਦਾ ਘੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਚ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਕ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਆਖਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਨੀ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਸੋਲ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤਰੀਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਆਪ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਤੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਤ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਆਓ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਸੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।